ایسا پروجیکٹ جو پورے پاکستان کی خوراک کے مسائل بھی حل کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں دہشت گردی کو بھی ختم کر سکتا ہے. یعنی تھر کا کوئلہ اللہ نے دنیا کا سب سے بڑا کوئلے کا ذخیرہ آپ کو پاکستان میں دیا ہے. تھر کو دیا 50-100 لوگوں کے سر کاٹنے پڑیں گے, پھانسیاں دینی پڑیں گی, تب جا کے اتنی بڑی انڈسٹری ہے ڈائمنڈ کٹنگ کی, جیم سٹونز کٹنگ کی. وہ صرف دنیا سے لے کر آتے ہیں, نکالتے بھی ہیں, کٹنگ بھی کرتے ہیں, پالش کر کے فنش پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور کماتے ہیں. سب کچھ اللہ نے پاکستان کو دیا. ایک ایسا پروجیکٹ جو پورے پاکستان کی خوراک کے مسائل بھی حل کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں دہشت گردی کو بھی ختم کر سکتا ہے. یعنی کمال ہے کہ اللہ نے ہم کو اس قدر وسائل دیے, ہم نے اتنے امپورٹنٹ پروجیکٹ پہ کام شروع کیا. آج جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو شاید کل جنرل مشرف کی برسی ہے, ان کا تدفین ہے, ان کو دفن کیا جائے گا. جو جنرل مشرف نے, لوگ بہت سیاسی اختلاف کرتے ہیں, یقیناً ان سے بہت سیاسی غلطیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے حیرت انگیز کام جنرل مشرف کے ہاتھوں اللہ نے کروائے. خاص طور پر بلوچستان میں یہ جو کوسٹل ہائی وے ہے جو کراچی سے لے کے گوادر تک جاتی ہے, یہ بنائی گئی. اور ایک دوسرا اہم ترین پروجیکٹ جو آنے والے وقتوں میں پاکستان کی تقدیر تبدیل کر دے گا وہ کچھی کینال ہے. آپ 90% پاکستانیوں نے تو شاید اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہ ایک نہر ہے جو جنرل مشرف نے اس کو کھدوانا شروع کیا تھا, اور یہ تونسا بیراج سے نکلتی ہے اور بلوچستان میں اندر ڈیرہ بگٹی, نصیر آباد اور سارے علاقوں تک جاتی ہے. یہ کوئی 400 کلومیٹر کی, 450 کلومیٹر کی ایک نہر ہے. اور پاکستانی قوم اس پروجیکٹ کو جانتی ہی نہیں ہے. یہ نہر اب مکمل ہو چکی ہے, 20 سال لگے اس کو مکمل ہونے میں, بیچ میں سالوں اس پر کام بند رہا, اور دھیما دھیما کر کے کسی گورنمنٹ کی پرائرٹی ہی نہیں تھی بیچ میں مشرف کے جانے کے بعد کہ اس پروجیکٹ کو جلدی مکمل کرواتے. 20 سال لگ گئے اس کام کو جو 3 سال میں ہو جانا چاہیے تھا. اور اب آہستہ آہستہ کسی نے کام اس پہ کروا کے کسی حد تک یہ ایک نہر بن گئی ہے, اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی چھوڑا جا رہا ہے جسٹ فور ایکسپیریمنٹل پرپسز. تھوڑا سا اس نہر کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں. یہ نہر جیسے کہا کہ 400 کلومیٹر تقریباً لمبی ہے, تونسا بیراج ساؤتھ پنجاب سے شروع ہوتی ہے اور ڈیرہ بگٹی سے ہوتی ہوئی نصیر آباد اور سارے اندر کے علاقوں تک جاتی ہے. یہ کوئی لاکھوں ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی اتنا بڑا علاقہ اس سے سیراب ہو سکتا ہے کہ پورے صوبہ خیبر اور سندھ کی جو زرعی جگہ ہے, زرعی کھیت ہیں یا زرعی زمین جو ہے, اس سے زیادہ علاقہ صرف اس ایک نہر سے سیراب ہو رہا ہے. اور یہ مین نہر بن چکی ہے, لیکن ظاہر ہے صرف مین نہر کافی نہیں ہوتا, تو آپ کو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اور نہریں نکالنی پڑتی ہیں جو علاقوں میں اندر تک جائیں. کچھ وہ بھی بن چکی ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو مزید چھوٹی چھوٹی اس کے اندر رگیں اور نسیں نکالنی پڑتی ہیں کہ جو کسانوں کے کھیتوں تک اور ان کے گاؤں دیہات وغیرہ تک وہ پانی لے کے پہنچے. ابھی بھی جب وہ نظام نہیں بنا ہوا تو لوگ پمپ کے ذریعے پائپ ڈال کے اس نہر میں سے پانی نکال رہے ہیں, اور ان علاقوں میں اتنی شاندار زراعت ہو رہی ہے, اتنی شاندار خوراک اگائی جا رہی ہے کہ باقی پاکستان اور پنجاب اور سرحد اور سندھ کے علاقوں میں جو پر ایکڑ پروڈیوس ہے اس سے دگنی بلوچستان کے ان علاقوں میں پروڈیوس ہو رہی ہے, کیونکہ ہزاروں سال سے یہاں زمین کاشت ہی نہیں کی گئی, ورجن لینڈ ہے بالکل. لیکن آپ کو بلوچستان کے اندر خوشحالی لانے کے لیے وہ پروجیکٹس جو بنے ہوئے رکھے, جو تیار رکھے, ان کو بھی ہم استعمال نہیں کر رہے. سو پورے پاکستان کی خوراک کی کمی دور ہو جائے گی اگر کچھی کینال سے آپ بلوچستان میں زراعت شروع کروا دیں. اتنے بڑے بڑے علاقے ہیں. چین میں وہ ایکچولی کرتے ہیں کہ اپنی چینی آرمی کو, جب وہ جنگ نہیں کر رہی ہوتی تو چین آرمی کو دیتے ہیں بڑے بڑے کئی ہزار ایکڑ دیتے ہیں کہ یہاں ایگریکلچر کرو, اور وہ جو خوراک اگائی جاتی ہے وہ پھر پورا چین استعمال کرتا ہے. بڑے بڑے انہوں نے کارپوریٹ فارمز بنائے ہوئے وہاں پہ, وہ پھر پورا چین استعمال کرتا ہے. بڑے بڑے انہوں نے کارپوریٹ فارمز بنائے ہوئے وہاں پہ. ہم کو یہ زمینیں جو ہیں جو کہ بالکل ورجن لینڈز ہیں کچھی کینال کے آس پاس, یہ پاکستانیوں کو دینی ہے. چین کے حوالے نہ کر دیں, یو اے ای کے حوالے نہ کر دیں, باہر کے ملکوں کو نہ دے دیں کہ وہ ساری زمین ہمارے اور پانی استعمال کر کے خوراک اٹھا کے باہر لے جائے. ہم کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے. سب پوری دنیا میں قحط آیا ہوا ہے, لہذا سمجھداری کے ساتھ آپ لوگوں کو انوائٹ کریں. پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مین, اربوں کروڑ پتی لوگ پاکستان میں موجود ہیں, ان کو انوائٹ کریں کہ آؤ اس زراعت میں پیسہ لگاؤ, ہم تمہیں فارم دیتے ہیں, تم 10 سال کے لیے 5 سال کے لیے پٹے پہ کرائے پہ لے کر اس کو استعمال کرو. پاکستان میں
अरबों डॉलर लोगों के पास पड़े हुए हैं। आज मुझे कोई बता रहा था कि घरों के अंदर लोगों के जो डॉलर्स पड़े हुए हैं वो 20, 25, 30 अरब डॉलर से ज्यादा है। अफगानिस्तान के इतने अफगानी आए हुए हैं पाकिस्तान में जो खरबों डॉलर, खरबों तो नहीं शायद अरबों डॉलर लेकर आए हुए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में कैश नहीं करा सकते क्योंकि स्टेट बैंक का रूल ऐसा बनाया हुआ है आपने कि जी कोई आप डॉलर कैश करते हैं तो आपके पूरे खानदान का शजरा मांगते हैं, लोग खौफ के मारे कैश ही नहीं कराते। यानी हमसे लोगों ने राब्ता किया, इमेजिन करें हमारी टीम से अफगानियों ने कि जी हमारे पास 1 लाख डॉलर आप कैश करवा दें, मार्केट में डॉलर 250 का है, आप हमें 175 के हिसाब से पे कर दें, बाकी बेशक खुद रख लें, लेकिन हमें 1 लाख डॉलर कैश करा दें। जस्ट इमेजिन, लोग डॉलर जेब में रख के फिर रहे हैं और बैंक कैश नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसे तफ्तीश करते हैं कि लोग घबरा जाते हैं, खौफजदा होते हैं। ये जानबूझ के स्टेट बैंक की पॉलिसी जो बनाई गई, तो एक ड्रामा बनाया गया है कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, अपनी खुराक खत्म हो रही है, मुल्क के अंदर सैलाब आ गया, कैसे उगाएंगे। ये सारा फसाद कम अज कम आप खत्म कर सकते हैं अगर पाकिस्तान खुराक में खुद कफील हो। कच्चीथुरा प्रोजेक्ट, थर के कोयला, थर का कोयला, अल्लाह ने दुनिया का सबसे बड़ा कोयले का जखीरा आपको पाकिस्तान में दिया है, थर को दिया। वहां से हम बिजली तो बना रहे हैं थोड़ी सी, लेकिन असल खजाना जो वहां पे है, जो पाकिस्तान में जरदारी की हुकूमत काम नहीं चलने दे रही, वो ये कि इस कोयले से डीजल बनाया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान की जरूरत का डीजल, आपको एक टेडी पाई का डीजल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप थर के कोयले से बना सकते हैं। जस्ट इमेजिन, हम इतना बड़ा इंपोर्ट बिल है हमारा डीजल का। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जरदारी के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट लगने ही नहीं दे रही। इस प्रोजेक्ट को आर्मी को एक जंगी बुनियादों पर बिल्ड करना है। जैसे कहा, आपका डीजल फ्री हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में, आपकी एग्रीकल्चर सिर्फ कच्ची केनाल से आ जाएगी, बाकी जमीनें जो पैदा कर रही हैं करती रही, निजाम चल रहा। ये नए प्रोजेक्ट है और ये अभी तो हम रेकोडिक के सोने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में लिथियम कितना निकला है, उतना लिथियम जितना अफगानिस्तान में शायद एस्टिमेट्स हैं कि इतना ही बड़ी बड़ी लिथियम माइंस यहाँ पर है। पाकिस्तानी रियासत को पता ही नहीं है किस तरह उसके खजाने चोरी करके ये लोग बाहर ले जा रहे हैं। चाइनीज सीपेक के नाम पर जो आए हैं, पूरे पाकिस्तान में जो सड़कें बना रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, ये मिनरल्स भी निकाल रहे हैं साथ साथ, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मानसेरा के अंदर इन्होंने ग्रीन ऑनेक्स और ब्लैक ऑनेक्स, रेयर है दुनिया में कहीं पे, पूरे मानसेरा के पहाड़ उखाड़ के ले गए ये सारे, और उस ऑनेक्स निकाल के ये मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं। हजारों की तादाद में बलूचिस्तान से ट्रक मिनरल्स के रॉ मटेरियल थ्रू आउट रिश्वत की लाइन है। सरदार निकालता है अपनी जमीन से रिश्वत, वो ट्रक जाते हैं थ्रू आउट कस्टम से रिश्वत होकर एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं, रियासत पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलता उसमें से, और क्या क्या खजाने हमारे बाहर जा रहे हैं। ये सब कुछ अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें दिया, मैनेज किया जा सकता है कि मजबूत मरकजी हुकूमत हो हमारे पास, जो कि ज़ाहिर है हमारे पास जो सब लोग बैठे हुए हैं, अस्तगफिरुल्लाह, वो एक मुझे इश्तिहार याद आ, किसी ने मीम बनाया हुआ था कि एक गुंडा बदमाश लोगों को तंग करता है, फिर कोई पूछता है तेरा नाम क्या, तो कहता है लोगों से कहना साका कंजर आया सा। तो ये एक्चुअली इस वक्त हमारे साके कंजर जो बैठे हुए हैं ना ऊपर, ये पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे, इनके इंटरेस्ट में ही नहीं है। ना जरदारी चलने देगा कि कोयले से हम डीजल बना सकें, ना बलूचिस्तान के सरदार जो हैं ये सारे जो हर वक्त, जिनको हर वक्त ये दहशत मुल्क को धमकी देते रहते हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, ना वो कच्ची केनाल चलने देंगे, ना वो मिनरल्स और रिसोर्सेज डिपॉजिट, ये सब कुछ पाकिस्तान की रियासत के पास आने देंगे। इन्होंने सिर्फ हड़प करके दुबई में प्लाजे बनाने, यहाँ सख्ती करनी पड़ेगी, सख्त डंडा देना पड़ेगा, 50-100 लोगों के सर काटने पड़ेंगे, फांसियां देनी पड़ेगी, तब जाके रियासत पाकिस्तान इन खजानों को पाकिस्तान की आवाम के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। इतने खजाने हैं पाकिस्तान में, अब सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान में हीरे जवाहरात के जो ज़खायर है, अगर प्रॉपरली माइनिंग और उनकी कटिंग सेंटर्स बना दिए जाए तो आप जेन्युइनली जेम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अरबों डॉलर की, जो पाकिस्तान के वसाइल और रिसोर्सेज पूरे। कभी हम $50 मिलियन, कभी $10 मिलियन का भी जेम्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है वो प्राइवेट लोगों की जेबों में जा रहा है। इंडिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है डायमंड कटिंग की, जेम स्टोन्स कटिंग की, वो सिर्फ दुनिया से लेकर आते हैं, निकालते भी हैं, कटिंग भी करते हैं, पॉलिश करके फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और कमाते हैं। सब कुछ अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया। रेकोडिक का जैसे हमने कहा, $500 अरब का सोना और कॉपर वहां रखा हो, $500 अरब का, जस्ट इमेजिन, और हमने इसको $10 अरब का जुर्माना बचाने के चक्कर में उठा के यहूदियों को दे दिया कि 50% तुम ले जाओ। ये कॉन्ट्रैक्ट सब कैंसिल हो जाएंगे, ऐसी की तैसी बैरक बोर्ड थी, कुछ नहीं मिलने वाला उसको इंशाल्लाह। अभी वो उठा के नहीं लेके गए, अभी सर्वे कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा हमें। तो बहरहाल, तो जो बात वही हो रही थी, स्टार्ट हुई कच्ची केनाल से और थर के कोयले से। इन 2 प्रोजेक्ट्स को आर्मी को वॉर फुटिंग पर लेना पड़ेगा। आर्मी